ليوالي فيخرج مالي سميتها عقيدة العوامي من واجب في الدين بتمام سميتها عقيدة العوامي من واجب في الدين بتمام يقول ربي رحمة القدير الأحمد المشهور بالتدير الحمد لله العلي الوحيد العليم الفرد الغني المجيد وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم وآله وصحبه الأكارم لا سيما رفيقه في الغالي وهي عقيدة سنية سميتها القليلة البهية لطيفة صغيرة في الحجم لكنها كبيرة في علمي تكفيك علما إن تريد أن تكتفي لأنها بزبدة فلتكفي والله أرجو في قبول عملي ونفع منها ثم وفي زللي حكم أكل مهالا هي الوجوب ثم الاشتهالا ثم جواز ثالث الأقسام فمن بها لذة الأفهام وواجب شرعا على المكلف معرفة الله العالي فرق بأن يعرف الواجب والمحال ما جائز في حقه تعالى ومثل ذبيحة رسل الله عليهم تحية الإله والواجب نكيل ما لم يقبل الاتفاق بذاته فافتئلي والمستحيل كل ما لم يقبل في ذاته ثبوتا ضد الأول وكل أمر قابل للانتفاع ولثبوت جائز بلا خفاء معلما بأن هذا العلم أي ما سوى الله العلي العليم من غير شك الحديث مفتكر لأنه قام به التغير قدسه وجوده بعد العدم وجده هو المسمى بالقدم ولم بأن الوصف بالوجود من واجبات الوحيد المعبود ظاهر بأن كل أثر يهدي إلى مؤثر فتبري وزد سمى صفة نفسية ثم تليها خمسة سلبية ويقينا بالذات فلو البقاء قيامه بنفسه نتتقى مخالف للغير وحدانية في ذات أو صفته العلية في التأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا ومن يكن بالطبع أو بعلة فذاك كفر عند أهل الملة ومن يقل بالقوات المدعة فذاك بدعي فلا تلتفت لو لم يكن متصفا بها الذي القدس وهو مهل فاستقيم لأنه يفضي إلى التسلسل والدور وهو المستحيل المنجلي فهو الجليل والجميل والولي والطاهر القدوس ورب العلي منزه عن الحلول والجهة والاتصال الانفصال والسفة ثم المعاني سبعة لرائي علم مريد بالأشياء وقدرة إرادة وكل شيء كائن أرادا وإياكم بالإبليل والأمر بفترة المراه علمت أربع أقسام في الكائنات فاحفظ المقام كلامه والسمع والإبصار فهو الإله فاعل مختار وواجب تهلك صفاتي حتما دوما ما عدا الحياة فللمجسم والكلام سامي تعلق بسائر الأجسام وقدرة إرادة تعلق بالممكنات كلها فتقوز بأن سمعه والبصر تعلق بكل موجود يرى وكلها قديمة بذاتي لأنها ليست بعين ذاتي ثم الكلام ليس بالحروف وليس بالترتيب كالمألوف
ويستحيل ضد ما تقدم من الصفات شامخة فاعلم لأنه لو لم يكن مصروفا بها لكان بسوى معروفا سواها قد تناهى وجد المعبود لا يفتقر غني المقتدر وجائز في حقه الإيجاد وترك والإشقاء والإسعاد ومن يقول فعل الصالح وجب على الإله قد أساء الأدب وجز أخي برؤية الإله في جنة الخلد بلا تناهي إذ بالعقل وقد أتى فيه دليل نقلي جميع الرسل بالأمانة والصدق والتبليل والفتقان ويستقيل ضدها عليهم وجائز كالعقل في حكيم سألهم تفضلوا الرحمن العالمين جل مولي النعمة ويلزم الإيمان بالحساب والعشر والعقاب والثواب والصراط والميزان والنيران والجنان والجن والأملاك ثم الأنبياء والنور والولدان ثم الأولياء من البشير من كل حكم صار كالضروري ويلتوي في كلمة الإسلام ما قد مضى من سائر الأحكام فأكثر من ذكرها بالأدب ترقى بهذا ذكري على الرتب وغلب الخوف على الرجاء وأسلم لك بلا تنائي وجدد التوبة للأوزار ليت من رحمة الغفار وكن عليه شكورا وكن على بلائه صبورا وكل أمر بالقضاء والقدر وكل مقدور فما عنه مفر قوم مسلما كي تسلم واتبع سبيل الناسكين العلماء وخلص القلب من الأيام بجد والقيام في الأسهار والفكر والذكر على الدوام مجتنبا لسائر الأسامي مركبا لله في الأهوال لتتقي معالم الكمال ربي لا تطعني عنك بقطيع ولا تحرمني تمامي وأفضل الصلاة والسلام على النبي الهاشم ختم وآله وصحبه الأكرم على النبي الهاشم ختم وآله وصحبه الأكرم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala asy-syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa min azabil qabri, dan setengah daripada azab kubur. Khabar muqaddam.
Dartuhu tu mubtada muakhar. Dartuhu, himpitnya kubur. Setengah daripada azab dalam kubur ni ialah himpitan kubur. Tu himpit kubur ni bukan makna tanah tu. Dia orang panggil perkara ni di alam barzakh. Tu wahiyah, dan ia dhaghtul qabri ni. Wahiyah, dan ia dhaghtatul qabri gitu. Wahiyah, dan ia dhaghtatul qabri, dan ia himpitan kubur itu ialah iltiqa'u haffataihi, bertemu dua tepinya mayat, hatta takhtalifa adla'ul mayyiti, hingga mana? Itu ayah dia. Bertemu dua tepi bagi mayat tu, hatta takhtalifa adla'ul mayyiti, hingga berceranggah. Hingga berceranggahlah oleh segala tulang-tulangnya mayit. Dia gini ya dia. Apa itu? Berceranggah. Hatta sehingga mana? Bertemu dua tepi bagi mayit tu, hatta takhtalifa adla'ul mayyiti, sehingga berceranggahlah oleh tulang-tulang bagi mayit. Itu orang panggil setengah daripada azab dalam kubur. Banyaklah, bukan orang panggil kubur hipik saja dah. Banyak lagi lah orang panggil azab-azab kubur tu. Kalau jekinya, ularnya, macam-macam. Kemudian dia kata wayakhtalifu, dan bersalah-salah lah, tak serupa lah orang panggil. Apa azab kubur tu tak serupa. Ataupun nikmat kubur, atau keadaan dalam kubur, boleh juga kata gitu. Wayakhtalifu, dan bersalah-salah lah hal manusia dalam kubur ni. Tu wayakhtalifu, dan bersalah-salah lah ahwalul mayyit fil qabri. Gitu dah. Dan bersalah-salah lah, tak serupa lah hal kelakuan mayit dalam kubur tu, biikhtilafi, dengan sebab apa? Tak serupa tu, biikhtilafil amali, dengan sebab bersababiyah. Biikhtilafil amali, dengan sebab bersalah-salah segala amal. Bersalah-salah perbuatan kita di dunia ni. Tu. Tu jadi tak samalah. Ada orang kena azab, ada orang dapat nikmat dalam kubur. Kenapa tak serupa tu? Dengan sebab bersalah-salah atau tak serupa amal perbuatan manusia ketika mana hidup di dunia. Hatta hingga mana? Nak cerita ni rayah pada kata tak serupa tu. Hatta innas salihah, sehingga bahawa seseorang yang baik, seorang yang soleh tu, yadummuhu, menghipunglah akan dia, akan orang soleh tu, yakni oleh kubur. Kubur tu menyambut dia, hipung sini mana menyambut lah. Memeluk boleh kita kata, menghipung. Menghipung mana kinayah daripada menyambut, mengahlan wasahlan kan dia ni. Tu yadummuhu, mana menghipung akan dia, akan orang soleh oleh kubur ni. Dummatal ummi syafuqati ala waladihi ala waladiha tu. Akan sebagai menghipunglah bagi seorang ibu yang syafaqah, yang sangat kasih sayang ni, di atas anaknya, anak mak tadi tu. Jadi orang baik ni, kubur tu nak sambut dia, peluk dia, hipung dia, sepertilah seorang ibu yang kasih kepada anak. Gitu kan. Tu jadi tak sama. Jadi kalau orang hak jahat, kubur tu hipik dia sampai bercelagah tulang-tulang mayit dia. Sakitlah. Saya tengok cerita sakit jiwa ke kerana bunuh-bunuh ada tu ni. Hipik kolih dem coh berat ada tu ni. Tu jadi pula hipik pula. Tu orang panggil azab. Tu hatta takhtalifa adla'ul mayyiti, sehingga berceranggah oleh segala tulang-tulang bagi mayit. Tu agak orang yang toleh lah, orang jahat. Ada pun orang soleh ni pula, kubur tu sambut, peluk dia.
akan sebagai peluk seorang ibu yang syafaqah, yang kasih sayang, yang pengasih, di atas anak ibu tadi tu. Jadi kita tu kembali pada diri kita lah. Kita kalau mati, kita nak pergi kubur tu hipik kita siapa bercelagah tulang ke, atau nak supaya kubur tu sambut kita seperti mak kita hak kasih pada kita. Tu. Fikir delik sendiri Yazid. Fikir delik sendiri. Tu jangan duduk khoya lagi lah, mati duduk dekat. Dah. Dia tak kira tua muda mati ni. Orang muda pun mati ramai. Jadi kalau mati masuklah haba kita duduk ngaji ni, kita temu sengati. Selagi tak mati ni orang panggil duduk ngaji saja. Bukan ngaji saja dak, ngaji nak pergi i'tikad yakin ada lah. Tu. Habis situ. Wa kahayati syuhada'i, ni masih lagi atah pada kata kal mi'raji ni. Atah situ kal mi'raji. Mana kita duduk tengah masih lagi dalam perbahasan wa kulli ma ja'anil basyiri min kulli hukmin sara kaddaruri. Dan bermula tiap-tiap barang yang didatangkan, yang diriwayatkan, dinakalkan daripada Nabi SAW, seorang yang memberi berita gembira ni, daripada tiap-tiap hukum tu, jadilah ia seperti perkara yang tidak perlu dipikir telik lagi. Setengah daripada benda hak Nabi SAW khabar pada kita, selain daripada hak disebut dah sebelum ni, ialah kahayati syuhada'i, seperti hidup orang-orang mati syahid. Ini Nabi sendiri sebut atau orang mati syahid ni hidup. Bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun. Dalam Quran kata wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu kata, jangan kamu kata serta i'tikad, jangan. Tu jangan kamu kata serta kamu i'tikad. I'tikad apa? Pegang apa? Orang hak mati dibunuh di jalan Allah Taala tu, mati. Jangan kata jangan i'tikad aku tu, jangan. Tu wala taqulu. Jangan kamu kata serta i'tikad, jangan. Jangan kamu kata, jangan kamu i'tikad bagi siapa? Liman yuqtalu fi sabilillah, bagi mereka yang dibunuhkan di jalan Allah. Jangan kata mana, jangan i'tikad mana? Amwatah. Jangan kamu kata yang mati, jangan. Lepas tu bal ahya, bahkan hidup, inda rabbihim yurzaqu, di sisi Tuhan mereka itu syuhada. Rezeki mereka itu Allah Ta'ala jaga, Allah Ta'ala beri. Itu maknanya. Jadi Nabi pun cerita ada kita kahayati syuhada'i wa kahayati syuhada'i, dan seperti hidup orang-orang mati syahid. Tu siapa orang mati syahid ni? Wahum, dan bermula mereka itu orang mati syahid. Man, ialah mereka qutilu, yang dibunuhkan mereka itu fi jihadil kufari, dalam jihad melawan orang kafir. Jihad melawan orang kafir. Jadi kenapa helah jihad tu apa makna? Jihad tu dengan makna ad-difa'. Ad-difa'ul watani an a'da'illah li'i'la'i kalimatillah. Itu makna jihad. Mempertahankan negara daripada musuh-musuh Allah dan untuk menegakkan kalimah Allah. Itu orang panggil jihad. Faham tak? Jadi kalau kita duk bom negara kita sendiri, macam demo terpengaruh dengan ISIS lah. Ataupun lah ni bukan ISIS dah, orang ngaku Asy'ariyah pun nak bunuh orang juga. Nak sembelih orang juga lah, berat tu. Ini bahaya ni, tak ngaji ni. Duk ratik Wahabi saja hari-hari, ngaji tak. Akhir kali dia juga ekstrim. Dia dah kata Wahabi ekstrim, dia juga ekstrim juga lah. Nak sembelih orang juga. Ahli sunnah tu ingat baik. Ahli sunnah tu kayak gitu manhaj dia dah. Manhaj ahli sunnah tu bukan lagu tu. Bukan lagu nak sembelih orang, nak bunuh orang dak. Nak uji orang hidup. Jumpa dengan kebenaran tu. Tu macam para sahabat Nabi lah. Keluar daripada Madinah tu, kenapa? Tak nak bagi orang kafir ni mari serang Madinah. Pas Madinah ni 100% orang Islam ada. Orang kafir ada. Yahudi banyak mana? Kristian pun ada. Orang Arab tak masuk Islam pun, orang Arab tak masuk Islam pun ada.
Jadi tugas orang Islam ni, nah, jihad fi sabilillah makna ad-difa'ul watan, mempertahankan negara, mempertahankan watan, nah, tanah air ni. Tu daripada musuh Allah. Al-jihadu fi sabilillah ay ad-difa'ul watan an a'da'illah wa li'i'la'i kalimatillah. Nah, mempertahankan negara daripada musuh Allah. Orang yang nak hancurkan negara ni musuh Allah. Tu. Kerana orang mukmin ni dia tak suka melakukan fasad kerosakan atas muka bumi. Jadi kalau orang tu nak melakukan kerosakan, itu musuh Allah Taala. Tu sebab tu kalau orang tu ngaku Islam sekalipun, tiba-tibanya duk bong situ, bong sini, orang awal apa semua kena. Itu bukan jihad, tu jahat dia panggil dah. Bukan jihad fi sabilillah, tu jahat. Jahat fi sabilis syaitan dia panggil dia ni. Tu jahat di jalan syaitan. Ingat baik. Jihad ni dia ada rukun, ada syarat, ada adat dia. Tak boleh orang panggil kita nak buat tu dengan tak ada khalifah, tak ada raja yang memerintah. Pakai kita sendiri rasa nak pergi jihad, tak boleh. Yang mesti kena ada perintah daripada ulil amri. Itu jihad. Kena jelas bendera mana kita nak ikut. Kalau pergi di Syria tu kak, macam-macam jihad lah ke. Tak hawa nasa, lalah kali perang sama sendiri. Habis. Orang panggil Rayatul A'ma. Dera buta, tak tahu siapa dia. Kata ni, asal bunyi takbir, mu takbir kak, aku takbir kak. Mu dia aku dia mu, mampu gitu kak. Kata ni, itu bukan jihad, tu jahat. Jihad ni ada rukun, ada syarat, ada adat dia. Tak boleh menghancurkan rumah-rumah ibadat. Orang bukan Islam. Bunuh orang tua, bunuh budak-budak, kanak-kanak, perempuan, tak boleh. Tiada ada. Nak cari mana orang panggil cara perang pun dia ajar lagi dalam agama. Islam. Bukan Islam kata ni, Islam. Tu. Kenapa tu ad-difa'ul watan, mempertahankan negara? An a'da'illah, daripada musuh Allah. Kerana hubbul watan tu minal iman. Cinta akan negara tu bahagian daripada iman. Itu orang panggil orang yang mati syahid. Siapa? Man kutilu, mereka yang dibunuhkan mereka itu fi jihadil kupari, pada berlawanan, pada perlawanan jihad lawan puak-puak kafir. Kufar ana puak-puak kafir. Kenapa kau orang panggil itu lawan puak-puak kafir ni? Ke semua kafir duk kena lawan bukan? Kalau kira zaman negara Islam tu, zaman khilafah tu, dia ada orang panggil apa? Kafir zimmi, kafir harbi. Tu kafir apa lagi? Kafir apa lagi? Kafir muahid. Kafir apa lagi? Tu. Macam-macam lah. Tengok kita bekah lah, tak ingat dah. Tu kita tak boleh nak pergi bunuh kafir zimmi tu, tak boleh. Man adza zimmiyan faqad adzani. Barang siapa yang menyakiti je, bukan bunuh dah, menyakiti orang kafir zimmi, Nabi kata dia menyakiti aku. Tengok. Tu orang panggil apa? Pembelaan orang Islam. Kerana Islam ni agama kemanusiaan. Jadi man kutilu, mereka yang dibunuhkan mereka itu fi jihadil kufari. Pada jihad lawan puak-puak kafir. Kenapa kau lawan puak kafir ni? Li'i'la'i, kerana nak meninggikan kalimatillahi ta'ala. Li'i'la'i kalimatillahi ta'ala, kerana nak meninggikan kalimah Allah. Tu. Tu tengok. Bukan hak tu saja. Dalil tu ada sebut tu tak? Misluhu, seumpama man kutilu tadi fi jihadil kufar tu. Tu. Man kutilu alal haqqi ka qitalil bughati wa qita'it tariqi wa iqamatil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Itu sama juga. Seperti juga mana syahid juga. Mati syahid akhirat ke? Mati syahid dunia akhirat. Itu kalau niat dia baik, ikhlas sungguh dah. Mereka yang dibunuhkan di atas kebenaran. Mana ka kita lil bughati, seperti
mati peperangan lawan buruh. Lawan fuak-fuak pemberontak. Tuh, buruh ni artinya orang yang melawan ke pemerintahan Islam yang sah. Macam negara kita ni. Nah, mana pemerintahan yang sah? Iaitu Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Ulil Amri Mutlak. Nah, tu kerana sistem negara kita ni orang panggil sistem mamlakah nizamiyah. Negara raja yang berperlembagaan. Jadi Ulil Amri Mutlaknya siapa? Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Raja-Raja Melayu lah. Tu tiba-tiba dia melancar ke orang panggil apa? Tu siri-siri peperangan melawan agung, melawan raja-raja. Itu orang panggil buruh tu. Ada pun orang panggil tu menteri kabinet ke apa, perdana menteri kabinet dapur, kabinet meja tu bukan ulil amri mutlak. Nah, itu tanfiz. Pelaksana dasar, pelaksana kuasa undang-undang aja. Nombor molek. Maka dibuatkan sistem demokrasi. Nah, ada orang panggil pilihan raya, ada parti-parti bertanding. Maka tu tak masuk dalam buruh, tak masuk dalam buruh. Hingga mana? Sehinggalah dia tu tetap mengakui ikrar dengan perlembagaan yang telah disepakat bersama untuk satu-satu negara. Faham molek tu? Nah, jadi selagi mana dalam belega orang panggil apa? Dalam ruang lingkup daerah nizamiyah tu, daerah undang-undang tu tak boleh kita kata buruh. Contoh kita kata KJL lah ni BN. Contoh politik sikit ni BN. Kemudian PH ni pembangkang lah ni. Jadi tak boleh orang panggil fuak-fuak BN nak kata jangan lawan kerajaan BN ni. Tu ulil amri mutlak. Siapa lawan buruh halal darah boleh serang. Tak boleh itu. Kalau itu tak ada guna lah awak pilihan raya. Kata ni. Baik mengetah pakai amat. Tujuan awak pilihan raya tu supaya orang boleh pilih. Demo laksana tak bermolek, kita pilih hak demo ni pula. Demo ni pula tak molek, kita pilih hak ni pula. Gitu. Raja yang di-Pertuan Agong tak masuk tanding ke ada? Yang di-Pertuan Agong masuk tanding pilihan raya ke? Ada. Itu raja, itu khalifah, itu raja. Tu tidak akan dijatuh dah. Tu. Jadi kalau orang panggil awal pilihan raya tu tak ada boleh kita nak hukum kata buruh, tak boleh. Contoh kita kata Agi pula, contoh PAH pula ngata jadi KJL. Jadi KJL apa jadi KJL? Maksudnya jadi memperlaksana ke dasar dengan undang-undang KJL. Lepas tu BN pula jadi pembangkang. Lepas tu PAH pula jangan lawan, ini kerajaan Islam ni, lawan kami. Dia ni lawan Islam. Jadi buruh. Lagi tu tak sobat pilihan raya apa dengar. Baik sobat pilihan raya mengata sampai kiamat. Tak gitu. Tu orang tak faham tu, tak faham sistem tu. Jadi belawai dalam pilihan raya tu tak termasuk dalam buruh. Jangan duk guna kata buruh apa semua dia tu ni. Itu memang sistem yang sudah disepakati. Melainkan apa? Iaitu apabila kita ni nak rapah kuasa, tak sih dah agung, tak sih dah raja-raja. Tu kita nak lawan raja, nak lawan agung. Nak lawan Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Beli roket, beli bom, beli kereta terbang ke apa. Tu baru tu buruh. Maka kita lawan dia, mati kita syahid. Gitu dah. Mati kita syahid. Jadi kalau mati dulu duduk demonstrasi tu, hak ni penyokong parti tu belawan-belawan. Gocoh mati. Tu mati katak. Akan mati syahid tak. Ni kerana bodoh tak erti sistem. Tak erti sistem. Balah apa bodoh lek. Tu. Wakil calon menaya pakai kereta wawel paya Alpak mu duduk angin basikal buruk situ duduk gatih. Balah apa? Mu berahi radik minum. Aku berahi tu kat Ali. Sudah balah lagi. Tu kena faham molek. Orang cerdik tak balah kat parti. Orang bodoh nak mampu je tak masuk dengan parti. Jilak parti kakak nak. Orang cerdik tak masuk dengan parti. Parti tu guna nama bangsa, kau nama agama, kau nama gapo, kau lebar lah kau tu. Bukan duduk situ agama atau bangsa. Itu. Tu baca tu kitab anak murid Syamullah Fahim tu molek. Apa kitab apa? Panduan Bangsa. Itu. Tok Guru Haji Ahmad Hashimi tu cerdik sikit politik. Orang Melayu tak cerdik apa tak baca kitab tu.
Pokokmu duduk situ saja wah hiasa tu macam sama bodoh kok. Orang kampung hok bodoh. Nah, yang jadi kat jangan bodoh. Kita orang bagi wakah tu baca. Dia cerdik kepala otak kita tu. Nah. Jadi kita lil burati seperti bunuh pokok buruh pemberontak. Tu jadi khalifah lah. Kalau negara republik lah. Mana nak lawan presiden, akak senjata nak tembak presiden ke mana. Negara kita ni dah. Nah, bukan Perdana Menteri dah. Perdana Menteri itu hanya apa dia panggil? Tanfidz saja, penyelaksana saja. Wuzara ut-tanfidz. Nah, menteri untuk mempelaksana ke dasar. Adapun ketua negara sungguh iaitu Sri Paduka Baginda Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Dia siapa dia nak lawan Raja-Raja Melayu dan nisbah di Malaysia ni lah. Wakil realiti di Malaysia, siapa akak senjata nak lawan Raja-Raja Melayu, nak lawan yang di-Pertuan Agong, maka orang panggil buruh dia. Buruh. Kalau kita pun kalau raja kata lawan, ada ni, perang, lawan bunuh buruh. Mati kita pun lawan, mati syahid. Walaupun dia Islam ke? Kita nak khalifah. Kita tak ambil Sri Paduka Baginda di-Pertuan Agong, kita nak khalifah macam tu. Kita bunuh khalifah Sri Paduka Baginda di-Pertuan Agong. Kalau kita lawan dia mati syahid. Kerana mereka tu buruh. Ada pun hak duduk demonstrasi pilihan raya, itu kalau mati nanti kata itulah tak cerdik kata pun. Dia cerdik je. Tu. Wa qita'it tariqi. Tu mati dengan sebab tu kena bunuh dia orang yang merapak pada jalan. Qita'it tariq potong jalan, bukan duk potong jalan nak pergi jalan bukan. Qita'it tariq maknanya bangla-bangla mana duk letak kong ke apa, duk berkata jalan kita pergi, kena lenyek dia mati syahid. Okey. Qita'it tariq ana perapak tu perapak dengan jalan tu. Kita pertahan ke harta kita, keluarga kita. Siapa kena bunuh mati syahid. Wa iqamatil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari. Mati dengan sebab apa lagi? Di atas kebenaran, dengan sebab menegakkan orang panggil perkara yang makruf dan menegakkan daripada mungkar. Tu macam fok-fok tabligh pergi ketuk itu hari ajak pergi semaya, tiba-tiba orang bedil atas dahi tu. Coh kepala. Mati syahid. Mati syahid. Yang amat makruf ataupun kita pegawai-pegawai maksiat. Pergi serbu tempat judi, tempat minum arak ke apa, tiba-tiba yang tembak dengan mesin gun mati. Ada ni. Mati syahid kenapa? Kerana nahyi 'anil mungkar. Tu. Habis itu. Dia sama. Tu ingat baik. Jadi jihad tu jangan jadi jahat. Biar betul-betul jihad. Faham betul-betul jihad. Li'ila'i kalimatillah. Tak sebut sini ad-difa'ul watan. Kena baca kitab-kitab hal lebih besar. Nak ada kitab Al-Irhabi. Ada bawah tu. Karangan Dr. Al-Qadri tu, tak ingat nama apa ya. Sedap baca tu. Al-Azhar wi Takris. Syekh Azhar wi Takris bagus tu. Untuk faham orang panggil fiqh Islam ni. Kena faham orang panggil jihad dengan makna yang sebenar. Takut kita jadi pengganah. Orang kafir guna alasan tu, Islam pengganah. Padahal hak pengganah tu orang pengganah, tak ada kira Islam ke kafir. Hak kafir pengganah pun lama. Orang Hindu, orang Buddha hak duk bunuh orang Islam sana. Tak kita nak kata agama Buddha, agama Hindu pengganah. Agama ni tak ajar mengganah. Yang mengganah tu orang yang menggunakan agama untuk jadi pengganah. Habis bagi Islam. Nama Islam dah. Islam, bukan Islam. Hatta sehingga mana? Ni gayah pada kata hayati syuhada ni. Tu Nabi khabar kata hidup orang mati syahid ni hidup, bukan mati dak. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan mu i'tiqad mu kata-kata orang mati dibunuh di jalan Allah Taala tu mati jangan. Bal ahya wa inda rabbihim yurzaqun. Sehingga manakah mereka tu kan? Nabi khabar kata hidup hatta sehingga innahum, bahawasanya mereka itu tu bahawasa sesungguhnya mereka itu syuhada ni, orang-orang yang mati syahid ni,
Yakuluna, makan mereka itu, wa yashrabuna, minum mereka itu. Mereka tu makan minum tu wayatana amuna, dan bernikmat-nikmat, bersedak-sedak. Tu makan minum bersedak-sedak mereka tu fil jannati, dah syurga dah. Dah syurga dah. Syurga mana ni? Syurga khas untuk orang mati syahid. Syurga tak? Syurga khas untuk orang mati syahid. Tu tengok. Tapi kena mati syahid sungguh lah. Tengok macam Sayyidina Ali tu kan. Bila ya sparring dengan siapa tak ingat dah. Apa? Perang Khandaq tu dah. Okey. Macam lah. Perang Khandaq tu lah. Perang Parik tu. Tu nak kata bahawasanya Islam ni, jihad ni, jihadu fi sabilillah, ad-difa'ul watan an a'da'illah wali i'la'i kalimatillah, wali i'la'i kalimatillah. Mana dalilnya? Tengok. Bila orang Islam tak ada nak tubik daripada Madinah, nak hadap dengan Fuafah Ahzab tu, digali ke Parik. Supaya apa? Supaya tidak punah negara. Tidak rosak negara. Jadi kata Nabi kata tak apa, kita nusuk dalam rumah masing-masing ya. Tunggu yang mari kita panah. Tak. Buat Parik. Jadi Fuafah Ahzab mari tak boleh masuk Madinah tu ni. Pada ada hak kuda hak hebat puak kapal Quraisy ni. Boleh lopak tu. Pau, lopak. Ajak sparring yang Sayyidina Ali. Jadi sparring yang Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ni memang gagah enggak? Tu. La saifa la fata illa Ali wala saifa illa Zulfiqar. Itu kalau tu kata-kata. Laungan kan masa tu. Tidak ada pemuda melainkan Ali, tidak ada pedai melainkan Zulfiqar. Mana pedai Sayyidina Ali tu? Iaitu pahlawan hebat sekali tu. Gacah dengan Sayyidina Ali. Akhirnya jatuh rebah. Dah kena pedai di pohon ya, jatuh daripada kuda. Bos Sayyidina Ali nak kata nak pacempuk, ia ludah muka Sayyidina Ali. Tak jadi ya. Paling dulu. Kata Kapir tu kata, "Mana tak bunuh lalu kata aku seksa ni." Tak ada beria-ria sangat nak bunuh aku kata. Tak leh. Dia kata aku tak ada nak bunuhmu kerana Allah. Li'i'la'i kalimatillah. Tapi sekarang ni kalau aku bunuhmu kerana apa? Kerana nak marah muludah muka aku. Masuk pangai ilmu. Tak tahu ni. Tu orang panggil perang jihad begitu. Tu jihad. Kalau tidak lagu tu jahat dia panggil. Nafsu ni. Nafsu, dengan nafsu bukan kerana hati ikhlas tak. Tengok. Kalau pergi dengan nafsu tak dapat ni. Bukan syahid lah, bukan syahid dunia akhirat lah. Orang panggil mati tu syahid lah, syahid dunia saja, tidak syahid dunia akhirat. Tengoklah. Mereka ni bahkan hatta innahum, hingga bahawasanya mereka itu orang syuhada. Ya'kuluna, makan mereka itu, yashrabuna, minum mereka itu, wa yatana'amuna, dan bernikmat-nikmat, bersedak-sedak mereka itu fil jannati, dalam syurga. Ini dalilnya. Qala ta'ala, telah berfirman oleh Allah Ta'ala, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Ni ayat lagu ni tu ni. Ada wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah, ada. Itu. Wala tahsabanna alladhina, dan jangan engkau menyangka mengira-ngira. Jangan muduk kira-kira duk seka-seka lah hatimu. Alladhina qutilu, orang-orang yang dibunuhkan mereka itu, alladhi fi sabilillahi, di jalan Allah Ta'ala. Jalan Allah Ta'ala. Kalau bunuh sebab nak marah, tu fi sabilin nafsi. Pada jalan nafsu. Tu ataupun fi sabilis syaitan ni. Fi sabilillah ni baru jangan mungkin seka kata mereka tu amwatan, jangan muska kata mereka tu amwatan, mati, jangan kata mayit bangkai, jangan. Bal ahya'u, bahkan hidup, inda rabbihim yurzaquna, di sisi Tuhan mereka itulah rezeki mereka itu. Tu dalil dia. Wa in, dan jika sekalipun ni rayah, wa illam tu'lamu kaifiyatu hazihil hayati, dan jika sekalipun tidak engkau ketahuikan akan kaifiat, cara-cara akan kehidupan bagi akan apa bagi ini kehidupan gitu. Wa illam tu'lamu kaifiyatu hazihil hayati, dan jika sekalipun tidak mengetahuilah oleh engkau tu akan kaifiat, cara hazihil hayati, bagi ini kehidupan. Tahu tak hidup lagu mana? Wallahu a'lam, kita tak tahu. Tapi wajib kita kena
Terima, kena beriman, kena percaya gapo hak Nabi royak. Nabi kata hidup-hidup. Tuhan kata hidup-hidup. Nah, tak sudah kata hidup warna mati ni. Tuhan kata hidup. Mu nak kata mati kan? Dah. Lagu tu. Kerana apa? Kerana apa kau orang panggil royah tadi tu? Kerana apa kau lam tu'lamu? Itu ilat pada kata lam tu'lamu Kerana apa kau engkau tu tidak ketahui kaifiat cara-cara hidup orang mati syahid ni? Idhiya. Kerana ia hayatus syuhada. Kerana ia hidup orang mati syahid ni. Ghairu ma'kulatin deh. Tu. Tidak dapat diakalkan, mana tidak boleh dipikirkan. Tidak boleh difikirkan. Kerana apa? Ghairu ma'kulatin, tidak boleh difikirkan li aksaril bashari, bagi kebanyakan manusia. Yalah, tak ada apa kali tu. Kebanyakan manusia tak boleh nak fikirlah kehidupan lagu mana, tak tahu. Kalau hidup kita kata hidup gini lah, boleh makan nasi ke apa tu. Kalau gitu ramai nak mati syahid. Saya nak mati syahid juga tak. Apa? Berapa bejak tiket, celek lagi dia tu. Bukan hidup tu tak. Hidup lagu mana wallahu a'lam. Serah pada Allah Taala lah. Wajib kita percaya hidup. Jangan nak kata mati jangan. Wasamau dan dipernamakan mereka itu syuhada akan syuhada. Kerana apa pula dinamakan mereka itu syuhada? Bapa dipernamakan orang-orang yang mati di jalan Allah, lawan orang kafir atau mati di atas kebenaran, lawan pemberontak, lawan perampok, nak menegakkan amar makruf nahi munkar, tu dikatakan syahid, syuhada. Li'anna arwahahum gitu. Li'anna arwahahum. Mana macam itu? Li'anna arwahahum gitu. Kerana bahawa segala ruh-ruh mereka itu syuhada, syahidat menyaksi Darussalami akan syurga nama Darussalam. Tu. Syahidat, apa makna syahidat ni? Ni nak tafsir kat kata syahidat ni. Ai hadaratha wa dakhalatha. Itu maksud. Menyaksi ni makna apa? Hadir akan dia akan syurga Darussalam tu. Wa dakhalatha, dah masuk akan dia akan Darussalam tadi. Itu maksud. Bukan saksi tengok itu saja dah. Duduk depan dia dah. Tak masuk dalam syurga tu. Syurga apa? Syurga Darussalam. Bi khilafi ghairihim, hal keadaan menyalahilah bagi yang lain daripada mereka itu syuhada. Orang yang mati tidak mati syahid ni tak boleh masuk syurga. Lagu mana tafriq pada kata bi khilafi? Fa innahu, maka bahawasanya fa innahu ay fa inna ghairi, kerana maka bahawasanya yang lain daripada orang syuhada itu. Fa innahu ay fa inna ghairahum, kerana maka bahawasanya lain daripada mereka itu syuhada, la yadkhuluha, tidak masuk akan dia akan syurga, illa, melainkan bila boleh masuk? Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Itu satu ilat. Itu ilat yang pertama. Kenapa kau orang mati syahid itu dipanggil syuhada. Ataupun, ni atas berkata li anna tadi. Li annallaha wa malaikatahu, ataupun kerana bahawasanya bermula Allah Ta'ala dan para malaikatnya Allah Ta'ala. Syahidah tu, tu lebih tu buah. Syahidah menyaksi kedua-duanya lahu baginya, bagi syuhada itu, bimuafati, dengan kematian dia. Gitu. Bimuafati, dengan kematian dia. Habis. Wa ka akhdhi ni atah pada kata kal mi'ra lagi ni. Tu. Wajib lagi kita kena percaya benda hak dinakarkan daripada Nabi SAW. Wa ka akhdhil ibadil mukallafina. Dan seperti diambil, mana diambil ni, diberikan.
Buku catatan lah ni. Wa ka akhdhil ibadil mukallafina, dan seperti dibuat kira lah segala hamba-hamba yang mukallaf minas thaqalaini, daripada dua bangsa. Mana? Minal insi wal jinni lah, makna minas thaqalaini, daripada jin dan manusia, fil mahsyari, di pada mahsyar. Diambil apa nu? Bawah nu. Tu maf'ul dianya. Kutubahum, akan segala kitab-kitab mereka itu. Diambil, mana diberikan, dibuat kirakan akan kitab-kitab, buku catatan mereka itu, ibadil mukallafin tadi tu. Ma ada ni jumlah mu'taridah, nak istisna kau orang panggil tu ibadil mukallafin minas thaqalain tadi. Dah. Jadi wajib juga kita kena percaya bahawasanya Nabi SAW menyampaikan perkara seperti tu diambil ke, dibuat kira ke hamba-hamba yang mukallaf ni daripada jin dan manusia, fil mahsyari, daripada mahsyar. Diambil buat kira apa? Kutubahum, akan segala kitab-kitab mereka itu. Tapi siapa dia? Semua ke? Ma'adal anbiya'i. Tu istisna tu. Barang selain daripada para-para nabi. Para-para nabi tak ada lah. Tu tak ada diambil kitab-kitab, dibuat kira kitab-kitab, buku catatan mereka tu tidak dibuat kira. Wasaba'ina alfan, dan 70,000 allazina yadkhuluna aljannata bighairi hisabin, yang mana 70,000 orang ni masuk, mereka itu 70,000 orang itu akan syurga bighairi hisabin, dengan ketiadaan kira-kira, tak ada dihisab apa. Ni mustasnaya, perkara-perkara hak dikecuali, mereka hak dikecualikan daripada akhdhil kutub. Dibuat kira ke segala buku catatan mereka itu. Diambil buat kira apa? Kutubahum, akan segala kitab-kitab mereka itu. Kitab-kitab mana? Semua kitab ada di maktabah bawah, bukan? Allati katabat fiha, yang bermula kitab-kitab mereka itu ibad hamba manusia mukallaf tadi tu. Allati katabat fiha, yang ditulis, dicatatkan fiha, padanya, di dalam kitab tersebut, al malaikatul hafazatu, oleh malaikat hafazah, a'malahum, akan segala amalan-amalan mereka itu, ibadil mukallafin tadi. Amalan mana? Allati itu sifat bagi amal. Amalan-amalan mana? Allati sadarat, amalan-amalan yang terhasil lah. Sadarat ay hasala, amalan-amalan yang terhasil, yang terkeluar, yang terjadi, anhum, terbaik daripada mereka itu hamba, fid dunya, di dunia mula. Ambil taluk pada kata akhzi tadi tu. Buat kira diambil buku-buku mereka itu bil aimani, dengan tangan kanan, wasyama'ili, dengan tangan kiri. Ada hak ambil dengan tangan kanan, ada hak ambil dengan tangan kiri, ataupun pihak kanan, pihak kiri. Itu pihak kiri pihak. Mana dalil wak mari hari ayat Quran lalu dah, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi, fa amma, maka adapun man mereka utiya kitabahu, diberikan akan kitab buku catatan amalannya, bi yaminihi, dengan kanannya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka selagi akan dihisabkan akan sebagai hisab yang mudah-mudah, yang ringan-ringan. Lagu mana hisab yang mudah ni? Dulu yang nyata dah. Iaitu tidak diketahui oleh orang lain gapo kita buat. Tuhan sendiri kata bahawasanya ni amalanmu, aku apung segala kesalahanmu. Tak ada siapa dia tahu. Malaikat pun tak tahu. Itu. Itu orang panggil hisaban yasira. Hisab juga tapi mudah. Hisaban yasira. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan berpalinglah man tadi tu, berpaling ila ahlihi, kepada keluarganya man, masruran, hal keadaan bergembira. Happy supaya graduate ni lah. Boleh ijazah segala tu gak balik ya melopak pergi ke family dia. Ada ni. Suka ya, masrura, happy dia. Jaya sungguh. Wa amma, dan adapun man mereka utiya kitabahu, yang diberikan akan kitab buku catatan amalannya, man tadi tu wara azhri, pada pihak belakangnya. Pada pihak atas belakangnya. Pada pihak belakang. Wi atas belakang lagu mana tak tahu. Nanti agak hurai ni lagu mana. Makna atas belakang ni. Fasaufa yad'u subura. Tak ada apalah. Tu menyala.
Wa yasla sa'ira. Nah, dihumbai disela dalam neraka sa'ir. Habis itu ayat Quran, habis itu tu ayat Quran tu. Wahasilu, dan bermula kesimpulan ma barang kila yang dikatakan oleh ulama, ai ba'dul ulama fi zalika, pada demikian itu. Ai fi zalika fi akhdhil ibad tadi tu. Nah, pada mengambil ke hamba kutubahum, akan segala kitab-kitab mereka itu. Kesimpulan ni, bahasanya panjang lagi tapi kesimpulan. Wahasilu, dan bermula kesimpulan makila fi zalika, barang dikatakan oleh setengah ulama pada demikian itu perkara, iaitu mengambil ke hamba tu akan kitab-kitab buku catatan amalan tu. Kesimpulan kata anna sahaifal ayyami wal layali, bahawa segala suhu-suhu, segala helayan-helayan, tu segala ketah-ketah helayan-helayan siang-siang hari dan malam-malamnya, tu solu, disampaikan atau dihimpunkan, hatta takuna, sehingga jadilah ia segala sahaif tadi, segala helaya-helaya, segala lembaran-lembaran ketah catatan amalan siang hari dengan malam hari ni, jadi mana? Sahifatan wahidatan, satu lembaran. Tu satu sahaif, satu sahifah. Satu lembaran. Tu. Itu kata setengah ulama lah. Wakila ay waqala ba'dul ulama, kata setengah ulama lain pula ya. Yunsahu, dinasahkan. Tu. Ma barang, akan barang, fi jami'iha, pada sekaliannya, fi sahifatin wahidatin, di dalam satu helaya, satu lembar. Tu. Hok banyak-banyak tak tu, nasa, pak jadi sa. CJ macam CJ lah. Orang itu duduk ngaji sekolah banyak mata pelajaran buku tek kau banyak bos dah graduate tu, tok guru ataupun pihak college universiti yawi gitu. Yawi buku-buku bau. Ndak yawi selah Kata kita tu lepas dah belajar lah tu ni. Tu. Ada kata setengah itulah, sepatulah ya kata. Tu dinasah buai hak lain-lain tu. Lepas tu buinya selah ketah. Tengok. Fa iza matal abdu, maka apabila matilah oleh seorang hamba, ju'ilat, dijadikan sahifah wahidah ini. Sahifah ju'ilat ay sahifatan wahidatan tadi tu. Sahifah lembaran yang satu tadi tu, fi khazanatin, di dalam khazanah, tahtal arsy, di bawah arasy. Jadi segala orang panggil CJ manusia ni diletak di dalam satu khazanah di bawah arasy. Gitu lah cerita nak ceritanya. Bila kita mati, kita hidup ni duk tulis lagi ni. Tulis orang ni buat gini. Pak mati kapir contohnya. Kalau itu selesai, CJ je cak kapir mak. Tu ni. Tu. Sipir di bawah arasy. Tu. Hari-hari duk tulis pak mati mukmin. Tu selesai. Kalau itu dinasah, ini saadah. Tadi syaqawah. Pak letak sipir di bawah khazanati tahtal arsy. Fi khazanati tahtal arsy. Hingga mana ke orang panggil disipir, ke orang panggil sahifatan wahidah tadi tu di dalam khazanah di bawah arasy, hatta idza kana yaumul qiyamati, hingga apabila adalah hari kiamat, apabila berlaku hari kiamat, bila terjadi hari kiamat, wan nasu, padahal bermula manusia fil mauqifi, dihipungkan di pada mauqif, di pada mahsyar, ba'atsallahu ta'ala rihan, mengutuslah oleh Allah Ta'ala akan angin, akan satu angin lah. Fatatayyiruha, maka meniuplah angin tersebut. Tuha akan dia akan sahifah atau akan khazanah tadi tu, atau sahifah lah, sahifah. Fatatayyiruha, maka menerbangkan. Itu bahasa Melayu belik habis dah. Fatatayyiruha, maka menterbangkan oleh rih tadi tu, oleh angin tadi tu, akan dia akan sahifah min tilkal khazanati, daripada demikian itu khazanah. Tu hatta angin tiup ke orang panggil apa? Tu sahifah ada dalam khazanah tu. Habis bercelabak. Tu CJ sahifah tadi tu bercelabak, terbang. Tapi terbang merata-rata kau tak? Fala tukhti'u sahifatun, maka tidak tersalahlah oleh sahifah. Tidak tersalahlah oleh sahifah tu, bukan Lutfi siapa
Obama. Sahifah Obama dapat tekak ya dak. Nah, hak lupi-lupi, saya. Nah, hak jok Nah, tu hijab tu ha tengok. Itu kalau terbaik habis tak sampai mana lah, nah, hilang habis dak. Fala tukhti usahifatu. Maka tidak tersalahlah oleh sahifah. Tu'unuqa sahibiha, akan tengkok tuan empunyanya sahifah. Tak tersalah. Nah, oleh sahifah tu unuqa sahibiha, akan tengkok bagi empunyanya sahifah. Suka boleh lah. Nah, kita tahu lah lagu mana tu kata. Nah, tu. Dia tak akan siapa si dia lain yang sudah harap lah. Dia tak kata orang tuju harap boleh hak dia lah kot. Aku boleh dia dah ni. Tak. Boleh si jemu sendirilah. Fala tukhti usahifatun unuqa sahibiha, maka tidak tersalahlah oleh sahifah akan tekok tuan empunya sahifah. Summa kemudian ta'khudhuhal malaikah, mengambil akan dia oleh malaikat tu minal a'naqi, daripada tekok-tekok manusia. Jadi tu bila kita duduk pada masyar, Tuhan atas angin pau tiup, habis sahifah tu terbal kat tekok kita. Gatung tekok kita sendiri. Malaikat pula dia ambil. Malaikat pun cabut ambil. Fayu'tu, maka memberilah, atau fayu'taunaha, maka memberilah mereka itu malaikat akan dia sahifah, lahum, bagi mereka itu ibad, fi aidihe, pada tangan-tangan mereka itu, ala hasabi halihe, di atas sekira-kira kelakuan mereka itu ibad, min imanin, daripada iman, au kufrin, atau kafir atau kufur. Tuh. Jadi bukan kata terbang tu kita ambil pula tengok, okey. Dekat tekok malaikat pula cabut. Bui. Faham tak? Tu lagu tu. Kalau gitu tafriqnya lagu mana? Fal mu'minu, maka bermula orang mukmin, yu'ta, diberikan kitabahu, akan kitab catatan buku amalan dia tu, biyaminihi, dengan tangan kanannya. Jadi malaikat cabut tekok orang tu, dia pun tangan kanan. Hak tadi fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Tuhan tak dengar, orang lain tak dengar lah. Tuhan hisap dia sama-sama dengan Tuhan. Ya apa? Tuhan tutup habis. Hisap agak. Tapi hisap mudah-mudah. Dia pun paling ke keluarga dia happy. Berjaya apa? Itu. Tu wayang qalibu ila ahlihi masrura. Itu kan? Wal kafiru, dawai kafir pula bisimalihi, dengan kirinya. Wi tangan kiri. Bila malaikat wi tangan kiri, sini ceritanya. Wa yathqabu sadrahu. Tok kafir tu ya belah dada dia. Ya luak pelubah, menebuk. Wa yathqabu ni makna menebuk. Wa yathqabu sadrahu, padahal menebuklah orang kafir tadi sadrahu, akan dadanya kafir. Fayudkhilu, maka mempermasuklah kafir tadi tu yadahu, akan tangannya kafir al-yusra, yang kiri, fihi, di dalamnya, di dalam dada dia. Tu wa yakhudhu kitabahu, dan mengambillah kafir tadi tu kitabahu, akan buku catatan amalannya kafir, min wara'i zahrihi, daripada pihak belakangnya. Ini maksud. Faham tak? Jadi malaikat tu ikut sebelah kiri. Jadi oleh kerana malu sangat ni, orang tengok, sudah kiri kanan tu ni. Kiri berau ya korek. Tu. Siapa temu, dia pun ambil kok pihak belakang dia. Itu maksudnya sini. Wal iyadu billahi min zalik. Minta berlindung kita dengan Allah Taala daripada kita termasuk daripada mereka yang mengambil ke buku catatan dengan tangan kiri, iaitu dengan makna pihak belakang. Tu. Kemudian kata dia, wa awwalu man ya'khudhu kitabahu biyaminihi 'alal itlaqi Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu. Di situlah. Di situ dulu. Wallahu a'lam. Mana? Bang. Nyala mata merah apa? Allah. InsyaAllah hebatnya. Hebatnya ente. Ente hebatlah. Mana berarti tu? Wa? Sekejap. Kat mana? Wa?
Summa amruhu daqiqun asirun. Situ ke? Bukan situ. Walimtina'u. Walimtina'u. Qala hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kena ambil belakang sikit. Summa amruhu, ambil situ dulu. Summa amruhu, kemudian amruhu bermula khija'nya, khija'ah hati ni lah. Ambil situ dulu, kerana itu berarti kalut. Summa amruhu, kemudian bermula khija'ah amruhu amrul zalikal qalb. Kemudian bermula khija'ahnya, khija'ah demikian itu hati itu daqiqun ay amrun ghamidun. Itu mana daqiqun? Haluh, itu perkara yang sangat ghamid. Rumi. Ghamidun ay amrun ghamidun. Daqiqun ay amrun ghamidun. Perkara yang susah, yang payah. Apa makna ghamidun? Ay khilaful wadih. Begitu. Tu menyalahikan jelas, menyalahikan terang. Kalau mudah tu jelas. Kalau payah tu tak jelas menyalahi jelas lah. Amrun daqiqun asirun. Itu. Perkara yang payah, perkara yang sa'bun. Asirun makna payah juga. Daqiqun makna haluh, ini susah juga. Daqiqun haluh makna payah. Asirun makna payah ya sa'bun. Penat. Kerana apa tu? Idhuwa. Kerana ia amrul qalaq ada. Kijai hati ni mabniyun, ialah tempat bina alal khawatiri, di atas segala lintas. Lintas. Hati terlitah gana-gana tu pakai payah. Bukan kijai kita nak terlitah gapo-gapo. Yang marilah lah. Wahia, padahal ia khawatir lintas hati ni laisat, tidak adalah ia tahta yadaka ada tu ni. Di bawah tanggungan engkau, di bawah kemampuan engkau. Tu. Bukan di bawah tanggungan engkau, bukan. Tahta yadika boleh. Tahta yadika. Bukan di bawah kemampuan engkau. Wakhtiyarika. Bukan juga di bawah ikhtiar engkau. Memang kita nak litah gawa. Bukan kemampuan kita lah yang mari. Masa nak marah, masa nak sedih, masa nak suka, masa nak pakai burger kau. Lah yang mari gitu. Nah ada ni, bukan hijab di bawah kemampuan kita. Tengok. Walimtina'u minattiba'iha, dan bermula menegahkan daripada mengikut akan dia khawatir itu. Walimtina'u, dan bermula menegahkan minattiba'i, daripada mengikutkan akan dia tilkal khawatir. Majhudun, ialah majhudu taqatika. Itu majhudu taqatika, ialah ialah menyungguh kemampuan engkau. Itu tu kena menyungguh, kau orang panggil kemampuan engkau. Kerana lintasnya tu bukan daripada bawah ikhtiar engkau. Litah benda jahat. Patu mun nak menegahkan daripada ikut, kau orang panggil lintas jahat itu. Majhudu taqatika, ialah menyungguhkan kemampuan engkau. Mu kena sungguh lah. Telitah. Nak kita agak-agak rasa. Litah. Nampak sedap dia mu nak togok tu. Nak teragak ni. Tu. Maka usaha nak cegah kau orang panggil ikut lintas hak jahat tu memerlukan kesungguhan kemampuan engkau tu. Itu. Fafihi, maka sabitlah padanya. Fafilim tinak tadi tu. Fafihi, maka sabitlah padanya, pada menegah ke ikut khawatir yang jahat dalam hati itu. Aqsal masyaqqati, ialah sehabis-habis kepayahan. Sehabis-habis payah. Walihadzal makna, dan kerana ini maknalah allazi zakarnahu min anna amral qalbi tadi tu. Min annal amral qalbi, daripada bahawa hijab hati tu daqiqun asirun tadi tu. Daripada ini maknanya sara islahuhu, jadilah oleh memperelokkan akan dia, akan hati tu, asyadda ala ahli ijtihadi, ialah bersangatan payah. Asyadda ay wa as'abah, bersangatan susah, bersangatan penat, ala ahli ijtihadi, di atas ahli orang yang bersungguh-sungguh mujtahid, orang ijtihad di jalan Allah Ta'ala. Payah. Okey, senang nak jaga hati ni. Tu.
Wal ihtimamu atah berkata tu islahuhu atas situ. Wasara ihtimamu itu. Atah berkata islahuhu atas itu. Pasal sepepak baru wasara ihtimamu, dan jadilah oleh segala hemah-hemah. Bukan hemah, ihtimam tu makna mengambil penting ni ni. Ihtimam. Wasara ihtimamu dan jadilah oleh segala kepentingannya bi amrihi dengan hijaannya, hijaan hati. Aksara terlebih banyak, wa akbara dan terlebih besar, inda zawil basairi di sisi mereka yang empunya basairi, penglihatan mata hati. Gitu dah. Tu jadi terlebih banyak, terlebih besar dan terlebih banyak di sisi orang yang mempunyai mata hati. Itu. Jadi oleh kerana hijab hati ni orang panggil hijab yang sangat susah, jadilah oleh mengelok akan di hati tu bersangat payah dan berngasah penat di atas orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, dan jadilah oleh segala kepentingan dengan hijab hati itu terlebih banyak dan terlebih besar di sisi orang yang empunya mata hati. Habis. Wa an Abi Yazid rahimahullahu taala, dan diriwayatkan daripada Abi Yazid rahimahullahu taala. Abi Yazid ni Abi Yazid Al-Bistami, namanya Taifur bin Isa Al-Bistami. Diriwayatkan daripada Abi Yazid Al-Bistami, nama dia Taifur bin Isa. Annahu, bahawasanya qala berkata ia Abu Yazid Al-Bistami, dia kata mana? Alajtu, telah aku berubat. Alajtu, telah berubatlah olehku, qalbi akan hatiku, ashran 10, yakni ai 10 tahun. Ashran ai minas sinini, takdir itulah 10, yakni 10 daripada segala tahun-tahun. 10 tahun duk berubat hati. Walisani, dan telah aku berubatkan lidah aku ashran 10 tahun. Wa nafsi, dan nafsuku ashran 10 tahun. Tu. Aku berubat hati 10 tahun, lidah 10 tahun, nafsu 10 tahun. Kalau gitu kata Abu Yazid Al-Bistami, fakana qalbi, maka adalah tu. Fakana qalbi, maka adalah berubat hati aku ni. Jadi mana as'abas salasati, ialah yang terlebih payah daripada 3 perkara tadi. Daripada 3 tadi tu, hak mana hak payah sekali nak berubat? Hati itulah hak paling payah sekali nak berubat, berbanding dengan lidah dengan nafsu. Tu nak cerita kata bahawasanya hati ni perkara yang sangat payah. Fahadhihi, maka inilah al-jumlatu, maka ini jumlah yang disebut tu. Hadhihi ay fahadhihi ay ma zakarna minal jumlati, hadhihi ay jumlatul azimatu. Itu begitu boleh. Maka inilah barang yang kami sebut dengan secara jumlah tadi, secara ijma' tu. Hadhihi, ialah jumlah yang sangat besar, sangat agung, sangat hebat. Habis situ. Kemudian kata dia, summa alaika bil ihtimamil bi khisalil arba'i allati zakarnaha wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairin ajli wa ajlihi ma'al. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillah.